Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the RK Pharma. Welcome to the class. Welcome to the FDA Marathon. Today we are going to discuss 100 MCQ in one class with explanation. In this class we are going to cover pharma questions as well as non-pharma questions. So those who are new to the channel, subscribe to the channel and press the bell icon. Also, those who are new to the channel, those who want to join Telegram channel, link given in the description. ठीक है. Next, let me upload the file. So this is the first question in this class. Which cell organelle is found only in the plant cell? Which cell organelle is found only in the plant cell? Which is that? That is cell wall. That is cell wall. Which cell organelle is found in only in plant cell? That is cell wall. Option A is the correct one. Next question, question number second. The suicide sac of cell is called. The suicide sac of cell is called. That is lysosome. That is lysosome. The suicide sac of cell is known as lysosome. Option A is the correct one. Next question, question number third. Which cell organelle is anabolic? Which cell organelles is anabolic? The first one mitochondria, second one ribosome, then Golgi body, and the last one chloroplast. Which is the correct one? So which cell organelle is anabolic? That is chloroplast. Option D is the correct one. Next question, question number 4. Circular DNA is found in. Circular DNA is found in ribosome, Golgi bodies, third one mitochondria, and the last one lysosome. Which is the correct one? That is mitochondria. Circular DNA is found in mitochondria. Option C is the correct one. Next question, question number 5. The major type of lipid component found in mitochondrial membrane. Which is that? Simple lipid, triglyceride, phospholipid, and the last one cardiolipid. Which is correct one? The major type of lipid component found only in mitochondrial membrane, that is phospholipid. Option C is the correct one. Next question, question number 6. How many parents are required during the binary fission of amoeba? How many parents are required during the binary fission by amoeba? The first one 3, second one 2, third one 1, and the last one none. That is 0. So which is the correct one? 1 parent cells are required during the binary fission of amoeba. Option C is the correct one. Option C is the correct one. Next question, question number 7. The tests are normally descend into scrotum by about. The test normally descend into scrotum by about 6th month at time of birth, second, third one at the age of 3 months, and the last one the time of puberty. Which is the correct one? The test normally descend into scrotum by about at the time of birth. Option B is the correct one. Next question, question number 8. Sexual reproduction in algae takes place through the fission of two similar size gamete is called. Sexual reproduction in algae takes place through fission of similar size gamete is called. That is known as isogamous. That is known as isogamous. Option C is the correct one. Next question, question number 9. Implantation is the process of. Implantation is the process of. The first one, the development of child inside the mother body. Second one, the attachment of zygote to the lining of uterus. Third one, nutrition from mother blood through placenta. And the last one, development of embryo and its nourishment. Which is the correct one? The question number 9 is that implantation is the process of. That is, it is the process of attachment of zygote to the lining of uterus. What is implantation? Implantation process, attachment of zygote to the lining of uterus. Option B is the correct one. Next question, question number 10. Sperm are produced in. Sperm are produced in. Which is the correct one? Vas deferens, vas efferentia,
then red cyst, and the last one seminiferous tubule. So sperms are produced in seminiferous tubule. Option D is the correct one. Which one is correct? Option D is the correct one. Sperm are produced in seminiferous tubule. Next question, question number 11. Being started the maturation of reproductive tissue, growth body generally decrease this stage of adolescence is called as. Being started mutarotation of reproductive tissue, body growth generally decrease this stage of adolescence is called as independence, maturity, puberty and menstruation. Which is the correct one? So this is called puberty. Option C is the correct one. Next question. Question number 12. Fluid connective tissue is. Fluid connective tissue is. The first one bone, second one cartilage, third one fibrous tissue and the last one blood. Which is the correct one? So fluid connective tissue, that is blood. That is blood. Option D is the correct one. Next question. Question number 13. Ciliated epithelial is present in. Ciliated epithelial is present in. So it is present in. Ciliated epithelial is present in. Where it is present? It is present in the respiratory tract. Option C is the correct one. So ciliated epithelial is present in the respiratory tract. Option C is the correct one. Next question, question number 14. Hardest connective tissue is lymph, bone, blood and adipose. Which is the correct one? So hardest connective tissue, that is bone. That is bone. Hardest connective tissue is bone. Option B is the correct one. Next question, question number 15. Loose connective tissue which contain the fatty substance is. Loose connective which contain fatty substance is. The first one lymphoid tissue, second one adipose tissue, then white fibrous tissue and the last one reticular tissue. Which is the correct one? Loose tissue which contain the fatty substance is. Which is the correct one? That is adipose tissue. That is adipose tissue. Option B is the correct one. Next question, question number 16. The term cell eating. The term cell eating is known as. That is known as most repeated question of that is phagocytosis. The term cell eating is phagocytosis. Option B is the correct one. Next question, question number 17. Which of the following require energy? Which of the following require energy? Active transport, osmosis, passive transport and diffusion. Which is the correct one? That is active transport. Which of the following require the energy? That is active transport. Option A is the correct one. Next question, question number 18. In a cell, protein synthesis occur in. In a cell, protein synthesis occur in mitochondria, nucleus, lysosome, ribosome. Which is the correct one? So that is ribosome. Protein synthesis, that is the ribosome. This is also known as the protein factory. Ribosome also known as protein factory. Option D is the correct one. Next question, question number 19. Which of the following is not found in the cell membrane? Which of the following is not found in cell membrane? Cholesterol, protein, phospholipid and galactose. Which is the correct one? Which of the following is not found in cell membrane? So which is the correct one? That is galactose. That is galactose. Option D is the correct one. Moving to the next question. Question number 20. The cell of the human body obtain most of the energy from. The cell of the human body obtain most of the energy from carbohydrate, protein, fats, none of the above. Which is the correct one? That is carbohydrate. The cell of the human body obtain most of the energy from the carbohydrate. Okay. I already discussed carbohydrate and other topic in the previous classes. Next question. Question number 21. Phenylketonuria is detected by. Phenylketonuria is detected by. So it is detected by Guthrie test. Option
A is the correct one. Which one is correct? Option A is the correct one. Next question, question number 22. Which function is not performed by liver? Which function is not performed by liver? The first one, detoxification. Second one, deamination. Then glycogenesis. And the last one, secretion of fat digesting enzyme. Which is the correct one? So, which function is not performed by liver? That is secretion of fat digesting enzyme. Option D is the correct one. Which is not performed? That is secretion of fat digesting enzyme. Option D is the correct one. Next question, question number 23. Deamination of amino acids occur during the anabolism of amino acid. Second one, catabolism of amino acid. Third one, Krebs cycle. And the last one, formation of urea. Which is the correct one? So, deamination of amino acids occur during the catabolism of amino acids. Most important question for your exam point of view. Okay. FD examinations. So, catabolism of amino acid. Option B is the correct one. Next question, question number 24. The end product of amino acids breakdown in the liver. The end product of amino acid breakdown in liver are: the first one, carbon dioxide, water and urine. Third one, ammonia and urea. Second one, ammonia and urea. Third one, urea, carbon dioxide. And the last one, urea, uric acid and ammonia. Which is the correct one? That is ammonia and urea. Option B is the correct one. The end product of amino acid breakdown in liver, that is ammonia and urea. Option B is the correct one. The first amino acid during the protein synthesis is. That is formylmethionine. Option C is the correct one. The first amino acid during the protein synthesis is formylmethionine. Option C is the correct one. Next question, question number 26. Fatty acid synthesis take place in. So, the first one, lysosome. Second one, nucleus. Third one, mitochondria. And the last one, cytosol. Which is the correct one? So, the fatty acid synthesis take place in, that is cytosol. Option D is the correct one. Next question. Question number 27. Alkaptonuria patients excreted excessive amount in urine is. Alkaptonuria patient excrete excessive amount in urine is known as. That is hydrochloric acid, albumin, acetic acid, homogenesic acid. Which is the correct one? So, that is homogenesic acid. Option D is the correct one. Next question. Question number 28. Which of the following is not excreted in the urine? Which is not? Lactic acid, hemoglobin, ketone bodies, phosphoric acid. That is lactic acid is not excreted in the urine. Option A is the correct one. Next question. Question number 29. Milky white color of urine is due to the presence of. Milky white color of urine is due to the presence of. That is fat globules. Milky white color of urine is due to the presence of fat globules. Option D is the correct one. Next question. Question number 30. Creatinine level in urine gets elevated in. Creatinine level in the urine gets elevated in. The first one, Addison disease. Second one, hypothyroidism. Third one, typhoid fever. And the last one, nephritis. Which is the correct one? So, that is nephritis. Option D is the correct one. Next question. Question number 31. Calamine is. What is calamine? So, calamine, most repeated question. Calamine is, it is a zinc oxide with a small portion of ferric oxide. Calamine is a zinc oxide with a small portion of ferric oxide. Option D is the correct one. Next question. Question number 32.
Which of the following anti-cancer alkylating drug is a derivative of ethylamine? Methotrexate, Thiotepa, then chlorambucil, and the last one procarbazine. Which is the correct one? Which of the following anti-cancer alkylating drug is a derivative of ethylamine? That is Thiotepa. Option B is the correct one. Next question. Question number 33. Atropine is an ester of alcohol tropine with an aromatic acid. Atropine is an ester of alcohol tropine with an aromatic acid. That is tropic acid. That is tropic acid. That is tropic acid. Got it? Option B is the correct one. Next question. Question number 34. Which one of these is a major cation in intracellular fluid? Which one of these is the major cation in the intracellular fluid? The first one, potassium. Second one, sodium. Third one, magnesium. And the last one, calcium. Which is the correct one? That is potassium. Which one of the major cation in the intracellular fluid? That is potassium. Option A is the correct one. Next question. Question number 35. Homatropine is an ester of tropine with. Homatropine is an ester of tropine with. The first one, mandelic acid. Second one, citric acid. Then tropic acid. And the last one, none of the above. Which is the correct one? The homatropine is an ester of tropine with, that is mandelic acid. Option A is the correct one. Got it? Next question. Question number 36. Zinc chloride is used as the first one antibacterial, second one astringent, third one preservative, and the last one none of the above. Which is the correct one? So zinc chloride is a astringent. Zinc chloride is a astringent. Option B is the correct one. Alright. Next one. Question number 37. The anti-cancer drug for derivative of chloroethylamine. The first one, methotrexate. Second one, cisplatin. Then cyclophosphamide. And the last one, carmustine. Which is the correct one? So anti-cancer drug for the derivative of chloroethylamine, that is cyclophosphamide. Cyclophosphamide. Option C is the correct one. Next question. Question number 38. Thiomersal is a catholic surface active agent. Catholic surface active agent. Second one, organic mercurial preservative. Third one, dye. And the last one, reducing agent. Which is the correct one? So thiomersal is a organic mercurial preservative. Option B is the correct one. Thiomersal is a organic mercurial preservative. Option B is the correct one. Got it? Next question. Question number 39. An opaque covering agent used in bleaches. An opaque covering agent used in bleaches. The first one, catechol, then quinoline, titanium dioxide, and the last one, hydrogen peroxide. Which is the correct one? An opaque covering agent used in bleaches, that is titanium dioxide. That is titanium dioxide. Option C is the correct one. Next question. Question number 40. Which drug is used for the detection of boric acid? Which drug is used for the detection of boric acid? The first one, turmeric. Second one, benzoin. Third one, myrrh. And the last one, tolu balsam. Which is the correct one? That is turmeric. Which drug is used for the detection of boric acid? That is turmeric. Option A is the correct one. Next question. Question number 41. Testosterone can be commercially synthesized from. Testosterone can be commercially synthesized from. So that is synthesized from sapogenin. Sapogenin. Option A is the correct one. Option A is the correct one. Next question. Question number 42. Baking soda is a common name of. Baking soda is a common name of. So it is a common name of sodium bicarbonate. Baking soda is a common name of
sodium bicarbonate. Option B is the correct one. Next question, question number 43. Alum is commonly used as a. Alum is commonly used as a anti-infective, astringent, protective, all. Which is the correct one? So, alum is used as a astringent. Alum is used as a astringent. Option B is the correct one. Next question, question number 44. Chlorocresol is a. What is chlorocresol? Sweetening agent, preservative, emetic, antioxidant. Which is the correct one? So, chlorocresol is a preservative. Option B is the correct one. Moving to the next question, question number 45. The barium meal is barium chloride, barium nitrate, barium carbonate, barium sulfate. Which is the correct one? So, the barium meal is barium sulfate. Option D is the correct one. Next question, question number 46. Aqua regia is a mixture of. Aqua regia is a mixture of. So, it is a mixture of HCl and HNO3. HCl and HNO3. Option B is the correct one. Aqua regia is a mixture of HLC and HNO3. Option B is the correct one. Next question, question number 47. Which of the following compound listed below contain a free aromatic amino group? Which of the compound listed below contain a free aromatic amino group? Which is that? That is sulfacetamide. That is sulfacetamide. Which compound? That is sulfacetamide compound listed below, which contain free aromatic amino acid. Option C is the correct one. Got it? Alright. Next question. Question number 48. Minimum structure required to have fluorescence is. Minimum structure required to have fluorescence is. The first one, conjugated double bond. Second one, aromatic ring. Third one, substituted aromatic ring. And the last one, none of the above. Which is the correct one? So, minimum structure required to fluorescence is, that is conjugated double bond. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is the correct one. Next question, question number 49. Type of sample required for analyzing with gas chromatography. Type of sample required for analyzing with a gas chromatography. The first one, thermally stable. Second one, volatile without decomposition. Third one, non-volatile substance. And the last one, non-volatile acid. Which is the correct one? So, the type of sample required for analyzing with a gas chromatography, that is volatile without decomposition. Option D is the correct one. Next question, question number 50. In the reverse phase, in the reverse phase, TLC plates are produced by impregnating silica plate with. In the reverse phase, TLC plates are produced by impregnating silica plates with water, chloroform, ether and liquid paraffin. Which is the correct one? That is chloroform. Option B is the correct one. Next question. Question number 51. Fluorescence is favored by molecule having flexibility, then rigidity, long chain compound and short chain compound. Which is the correct one? So, fluorescence is favored by molecule having, it's having rigidity. Option B is the correct one. Next question, question number 52. Which is the most common mobile phase for the gas chromatography? Which is most common mobile phase for gas chromatography? First one, oxygen. Second one, carbon dioxide. Third one, ethane. And the last one, argon. Which is the correct one? That is argon. Option D is the correct one. Next question, question number 53. Most common radiation source for fluorimeter is. Most common radiation source of fluorimeter is. So, that is
xenon lamp. That is xenon lamp. Okay. The most common radiation source that is for fluorimeter, that is xenon lamp. Option D is the correct one. Next question, question number 54. Commonly used source of light in the UV spectrophotometer is. Commonly used source of light in UV spectrophotometer is hydrogen discharge lamp, second one mercury arc, third one tungsten lamp, and the last one deuterium lamp. Which is the correct one? So the commonly used source of light in the UV spectrophotometer, that is deuterium lamp. Option D is the correct one. Which one is correct? Option D is the correct one. Next, question number 55. Mass spectrometer require high temperature, the first one, second one high cooling, third one high vacuum, and the last one high pressure. Which is the correct one? So the mass spectrometer require what? It required the high vacuum. Option C is the correct one. Mass spectrometer required high vacuum. Next question. Question number 56. Mass spectrometer are classified on the basis of. Mass spectrometer are classified on the basis of. The first one, resolution, then ionization, then separation, and the last, all of the above. Which is the correct one? So the mass spectrometer are classified on the basis of resolution, ionization, as well as separation. So option D is the correct one, that is all of the above. Next question, question number 57. Mass spectroscopy is suitable for. Mass spectrometry is suitable for identification, assay, third one structure elucidation, and the last one D, that is all of the above. Which is the correct one? So the mass spectrometry is suitable for, that is assay. Got it? Assay. Next question, question number 58. In the UV spectroscopy, the sample cell are made up of. In the UV spectroscopy, the sample cell are made up of. The first one, metal, second one, polystyrene, third one, stainless steel, and the last one, quartz. Which is the correct one? In UV spectroscopy, the sample cell are made up of, that is quartz. Option D is the correct one. Got it? Next question, question number 59. The principle involved in the separation of component in the column chromatography is fill in the blanks at the solid liquid interface. The principle involved in the separation of component in the column chromatography is fill in the blanks at the solid liquid interface. Which is the correct one? The options are given here. The first one, that is adsorption, second one partition, third one size exclusion, and the last one differentiation. Which is the correct one? That is adsorption. That is adsorption. Which one is that? Adsorption. Option A is the correct one. Option A is the correct one. Next question, question number 60. In molecule, the part responsible for IR absorption is. In a molecule, the part responsible for IR absorption is. The first one, ionic bond, second one, double bond, third one, conjugated double bond, and the last one, any covalent bond. Which is the correct one? The question number 60 is, in the molecule, the part responsible for IR absorption, that is conjugated double bond. Option C is the correct one. Next question, question number 61. The maximum absorption is shifted to longer wavelength is. The maximum absorption is shifted to longer wavelength is. Which is the correct one? That is bathochromic shift. Bathochromic shift. The maximum absorption is shifted to longer wavelength is, that is bathochromic shift. Option A is the correct one. Okay. So I hope सभी को सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं. Those who are preparing for only RRB and other state examinations other than Maharashtra, so ये क्वेश्चंस आपके लिए थे. एंड फ्रॉम ऑनर्ड यहाँ से
मैं FDA के लिए कवर अप कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ से जिन जिन लोगों का अदर देन महाराष्ट्र है, जिनको मराठी समझ में नहीं आएगी, यहाँ से क्लास आप लेफ्ट कर सकते हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट? सो बिफोर लिविंग द क्लास को लाइक करना है एंड शेयर भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात करता नाही? खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात करता नाही? खालीपैकी 4 वाक्य दिलेले आहेत तुम्हाला. तो खाली बसतो, तो जेवण करते, ती जेवण करते, तो पत्र लिहितो आणि लास्ट पाणी पितो. कुठल्या वाक्यात तुम्हाला करता दिसत नाही आहे? तर करता तुम्हाला वाक्य डी मध्ये दिसत नाही आहे. तो पाणी पितो. कोण पाणी पितो आपल्याला माहिती नाही, तिथे करताच दिलेला नाही. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, खालीलपैकी कोणते शब्द परस्परांचे समानार्थी शब्द आहे? तर फर्स्ट वर्ड दिले आहे तुम्हाला ढग, सेकंड वन दिलेला आहे कनक, थर्ड वन दिलेला आहे घन अँड द फोर्थ वन दिलेला आहे सारंग. विच इज द करेक्ट वन? खालीलपैकी कोणते शब्द परस्पराचे समानार्थी शब्द आहे? परस्परांचे समानार्थी शब्द विचारलेले आहे. तर समानार्थी शब्द आहे ढग आणि घन. काय आहे? ढग आणि घन, ठीक आहे. ढग आणि घन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. पर्याय 1 व 2. पर्याय 1 व 2. ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 64, माझी जन्मठेप आत्मचरित्र कोणाचे आहे? माझी जन्मठेप हे आत्मचरित्र कोणाचे आहे? गणेश दामोदर सावरकर, सेकंड वन विनायक दामोदर सावरकर, थर्ड वन बाळ गंगाधर टिळक अँड द लास्ट वन भगत सिंग. विच इज द करेक्ट वन? माझी जन्मठेप हे आत्मचरित्र कोणाचं आहे? तर हे आत्मचरित्र आहे विनायक दामोदर सावरकर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. माझी जन्मठेप हे आत्मचरित्र आहे विनायक दामोदर सावरकर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, खालीलपैकी कोणते वाक्य लेखन नियमानुसार योग्य आहे? खालीलपैकी खाली एक वाक्य दिलेलं आहे आणि तुमचं वाक्यलेखनानुसार कुठलं वाक्य बरोबर आहे, कुठलं वाक्य योग्य आहे ते तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे, ठीक आहे. डिरेक्टली सांगते, भाषावृद्धीसाठी राष्ट्रातील सर्व व्यवहार, सर्व असं लिहिल्या जात नाही. इथे राष्ट्रातील बघा कसं लिहिलं आहे, इथे राष्ट्रातील कसं लिहिलेलं आहे आणि इथे व्यवहार कसं लिहिलेलं आहे. गॉट इट? मी तुम्हाला एलिमिनेट करून दाखवलं, ठीक आहे. भाषावृद्धीसाठी राष्ट्रातील सर्व व्यवहार त्याच भाषेत झाले पाहिजेत. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. असल्या टाईपचे पण तुम्हाला क्वेश्चन्स येतात, जिथे व्यवहार असं लिहिलेलं असेल, राष्ट्रातील असं लिहिलेलं असेल, जिथे वाक्य योग्य लेखन नियमानुसार लिहिलेलं असेल किंवा शुद्ध करून लिहायला असेल, तिथे बघा भरपूर चुका असेल. आणि आपण मराठी बॅकग्राऊंडमध्ये मराठी फॅकल्टीपासून आता फार लांब आलेलो आहे, तर आपल्याला पण पटकन कळून येत नाही. कितीही मराठी बोललं ना तरी पण थोडाफार ग्रामॅटिकल मिस्टेक्स होतं. सो बघून घ्याल थोडं, ठीक आहे. खालीलपैकी कोणते वाक्य लेखन नियमानुसार योग्य आहे? तर ते आहे ऑप्शन नंबर 3, भाषावृद्धीसाठी राष्ट्रातील सर्व व्यवहार त्याच भाषेत झाले पाहिजे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मोर या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप कोणते? तर मोर या शब्दाचे स्त्रीलिंगी काय होतं? मोरणी होतं का? अजिबात नाही. कालवड होतं का? नाही. वेल होतं का? नाही. तर मोर या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप होतं दॅट इज लांडोर. काय होतं? लांडोर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात कर्म नाही? आय थिंक तुम्हाला कर्म कसा ओळखता येतो, कर्ता कसा ओळखता येतो, हे सर्व माहिती असेल. तर खालीलपैकी कोणत्या वाक्यामध्ये कर्म नाही आहे? कुठल्या वाक्यामध्ये कर्म नाही आहे? तो केदार बसतो या वाक्यामध्ये कर्म नाही आहे. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, खालीलपैकी भावे प्रयोगाची वाक्य ओळखा. खालीलपैकी भावे प्रयोगाची वाक्य ओळखा. योगी तप आचारतो, सेकंड वन हरी पुस्तक वाचतो, थर्ड वन पोलिसांनी त्याला शोधून काढले अँड द लास्ट वन हरीने पुस्तक वाचले. विच वन इज द करेक्ट वन?
खालीलपैकी भावे प्रयोगाचं वाक्य आहे ते म्हणजे पोलिसांनी त्याला शोधून काढले. कसं ओळखायचं असतं? आय होप तुम्हाला माहिती असेल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मी एक्सप्लेनेशन देत नाही आता. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 69. खाली काही विरुद्धार्थी शब्दांचे गट दिलेले आहेत. त्यातील चुकीचा गट कोणता? त्यातील चुकीचा गट कोणता? प्रसरण, आकुंचन पावणे. सेकंड वन आदर, अनादर. थर्ड वन तेजी, मंदी. अँड द लास्ट वन स्वस्त आणि महाग. विच इज द करेक्ट वन? खालीलपैकी विरुद्धार्थी शब्दाचे गट दिले आहेत. त्यापैकी तुम्हाला एक चुकीचा गट फाइंड आउट करायचा आहे आणि तो चुकीचा गट आहे दॅट इज स्वस्त उलट महाग. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 69. पुढीलपैकी कोणता शब्द अव्ययी भाव समासाचे उदाहरण नाही? द फर्स्ट वन गैरहजर. सेकंड वन बिंडोक. थर्ड वन आमरण. अँड द लास्ट वन तोंडपाठ. विच इज द करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 70. सर सो कुठलं उदाहरण आहे ते म्हणजे तोंडपाठ. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 71. मासा या शब्दाचे अनेकवचनी रूप ओळखा. मासा या शब्दाचे अनेकवचनी रूप ओळखा. तर काय होतं? मासे होतं का? मासा या शब्दाचे अनेकवचनी रूप मासे, मासू, माशी, मासे, मासे. विच इज द करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 71. तर हे काय होतं? मासे. काय होतं? मासे. ठीक आहे. हा काढून घ्याल किंवा दुसरं काही कराल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 72. In the following questions, out of the given 4 alternative, select the alternative. Select the alternative which is best express the meaning of following idiom and phrases. The idiom and phrases is given that is to put the cart before the horse. To put the cart before the horse. The first option is that to allow the wrong thing. Second one to prepare for an exam. Third one to do things in the wrong order. And the last one to disregard someone. Which is the correct one? The question number 72. To put the cart before the horse. That means that is to do things in the wrong order. Option C is the correct one. To do things in the wrong order. Option C is the correct one. Next question. Question number 73. Rearrange the part of the sentence in the correct order. पॅराजंबलचा क्वेश्चन्स आहे. तुम्हाला रिअरेंज करायचं आहे. फर्स्ट सेंटेन्स स्टार्टिंग त्यांनी दिलेली आहे बिगिनिंग द 1718 एस. त्यानंतर ऑप्शन दिलेला आहे. ऑप्शन फर्स्ट दिलेला आहे केपेलन्स ऑटोमॅटॉन known as a number of noteworthy human opponent. Third one tours around Europe and it played the games against Turk or mechanical Turk was taken on. याला काहीच करायचं नसतं. याला सेंटेन्स टू सेंटेन्स कनेक्ट करायचं असतं. जसं तो गेला बाजारात असं दिलेलं आहे. असं समजून घ्या. तो गेला बाजारात. तर तो कुठे गेला आहे? तो बाजारात गेला. असं आपण करेक्ट करून लिहितो ना. त्याच टाईपमध्ये हा पॅराजंबल आपल्याला सॉल्व करायचा असतो. ठीक आहे. सो फर्स्ट तुम्हाला बिगिनिंग करून दिली आहे. त्यांनी स्टार्टिंग करून दिलेली आहे बिगिनिंग द 1718 इयर्स. द फर्स्ट सेंटेन्स इज दॅट बिगिनिंग द 1780 इयर्स. यानंतर तुम्हाला नाऊन फाइंड आउट करायचं असतं. नाऊन किंवा प्रोनाऊन फाइंड आउट करायचं असतं. द फर्स्ट वन नाऊन फाइंड आउट करायचं असतं. सेकंड वन प्रोनाऊन फाइंड आउट करायचं असतं. असं तुम्हाला कनेक्ट करत तो सेंटेन्स कंप्लीट करायचा असतो. ठीक आहे. बिगिनिंग द 1780 इयर्स. नाऊन कुठे दिसतो आहे तुम्हाला या 4 वाक्यांपैकी? तर तो दिसत आहे वाक्य नंबर फर्स्टमध्ये. दॅट इज पी मध्ये दिसतोय. केपेलन ऑटोमॅटॉन नोन ॲज बिगिनिंग द 17 इयर्स केपेलन ऑटोमॅटॉन नोन ॲज. ठीक आहे. बी नंतर कुठला वाक्य आहे? पहिला पी आहे. कुठला वाक्य आहे? पी आहे. तर बघा इथे एलिमिनेशन टेक्निक यूज करायची. पी पहिल्या आन्सरमध्ये दिलेलं नाही आहे. सेकंडमध्ये ऑप्शनमध्ये दिलेलं नाही आहे आणि थर्डमध्ये पण दिलेलं नाही आहे.
ऑप्शन एलिमिनेट झाले तिन्ही पण. आता उरलेला ऑप्शन आहे तो म्हणजे ऑप्शन सी. याला एकदा चेकआउट करून घ्या. ठीक आहे. नोन ॲज नंतर टूर्स अराउंड द युरोप अँड ऑप्शन फोर्थ बघा, पी नंतर यस बघा. टर्क ऑर द मेकॅनिकल टर्क वॉज टेकन ऑन, त्यानंतर आर टूर्स अराउंड द युरोप अँड इट प्ले द गेम अगेन्स्ट अ नंबर ऑफ noteworthy human opponent. Got it? PSRQ. PSRQ. Which is the correct one? PSRQ. Option थर्ड इज द करेक्ट वन. कसं कनेक्ट करायचं कळलं. सर्वात आधी सेंटेन्स नंतर नाऊन बघायचं. नाऊन असेल, प्रोनाऊन असेल आणि किंवा असं सेंटेन्स स्टार्ट पण नसेल तर आपल्याला स्टोरी बेस वगैरे असते, वन्स अपॉन अ टाईम वगैरे वगैरे, किंवा इयर दिलेला असतो, त्यानुसार ते सेंटेन्स स्टार्टअप करायचं असतं. ठीक आहे. आय होप तुम्हाला सर्व येतं. आय नो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. Next question, question number 74. In the following question, the sentence has been given in the active or passive voice. Find out the 4 alternatives suggested. Select the one which best express the same sentence in the passive or active voice. हा तुम्हाला ॲक्टिव्ह किंवा पॅसिव्ह व्हॉईसमध्ये एक सेंटेन्स दिलेला आहे. त्याला तुम्हाला जर ॲक्टिव्ह असेल तर पॅसिव्हमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आणि पॅसिव्हमध्ये असेल तर ॲक्टिव्हमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. सो सेंटेन्स दिलेला आहे, द बेबी स्केअर्ड बाय अनएक्सपेक्टेड कमोशन. द बेबी वॉज स्केअर्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड कमोशन. विच इज द करेक्ट वन. मी डिरेक्टली सांगते तुम्हाला कसं करायचं. याला टर्न करायचं, द अनएक्सपेक्टेड. कुठनं स्टार्ट करायचं, द अनएक्सपेक्टेड कमोशन. प्रत्येक वाक्यामध्ये दिसत आहे द अनएक्सपेक्टेड कमोशन, द अनएक्सपेक्टेड कमोशन, द अनएक्सपेक्टेड कमोशन, द अनएक्सपेक्टेड कमोशन. ठीक आहे. याला आपल्याला कन्वर्ट करायचं आता. त्यानंतर काय येईल, इथे दिलं आहे विल बी, इथे दिलं आहे विल बी. सेकंड दिला आहे स्केअर द बेबी, स्केअर द बेबी, हॅज स्केअर द बेबी. यामधनं आता तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे ती करेक्ट वन कुठला आहे. तर करेक्ट वन काय असेल, स्केअर्ड द बेबी. द अनएक्सपेक्टेड कमोशन स्केअर्ड द बेबी. ऑलरेडी इथे तुम्हाला करून दिलेलं आहे वॉज स्केअर्ड बाय, वॉज स्केअर्ड बाय दिलेलं आहे. तर वॉज स्केअर्ड बायला आपला सेकंड रूप यूज करायचं असतं. वॉज स्केअर्ड बाय दिलेलं आहे, याला कसं लिहायचं, वॉज काढून टाकायचा आणि जो वर्ब दिलेला आहे त्याला तुम्हाला सेकंड फॉर्ममध्ये यूज करायचं असतं. का, कारण इथे वॉज गिवन आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. सो स्केअर्ड द बेबी. ठीक आहे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक आहे. आय होप तुम्हाला समजलं असेल, सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे मी. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. चूज द वर्ड दॅट कॅन मिनिंगफुली सबस्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेन्स. चूज द वर्ड that can meaningfully substitute the underlined part of the sentence. इथे underlined part आहे sleepwalking. ठीक आहे. The overall cause of sleepwalking is not known. त्याला काय म्हटलं जातं, वन वर्ड सबस्टिट्यूट आहे हे. The overall cause of sleepwalking is known as that is known as somnambulism. Option A is the correct one. The overall cause of sleepwalking is known as somnambulism. Option A is the correct one. Next question, question number 76. In the following question, the sentence has been given direct or indirect speech. Out of the 4 alternative suggested, select the one which best express the same sentence in indirect or direct speech. तुम्हाला सेंटेन्स दिला आहे, डायरेक्ट असेल तर इनडायरेक्टमध्ये कन्वर्ट करायचं आणि इनडायरेक्ट असेल तर डायरेक्टमध्ये कन्वर्ट करायचं. ठीक आहे. सेंटेन्स गिवन आहे ते म्हणजे शी सेड शी कांट टीच सायन्स. शी सेड शी कांट टीच सायन्स. यामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट असेल तर इनडायरेक्ट करायचं आहे, इनडायरेक्ट असेल तर डायरेक्ट करायचं आहे. सो विच इज द करेक्ट वन. ऑप्शन बघा कसं एलिमिनेट करायचं. शी सेड दॅट वापरतो एवढं तुम्हाला माहिती आहे, प्रत्येक सेंटेन्समध्ये दिलेलं आहे शी सेड दॅट. ठीक आहे. सी सेड दॅट. आता बघा इथे काय एलिमिनेट करायचं. सी सेड दॅट नंतर कुठला फॉर्म यूज केला जातो, आय यूज केला जातो का, नाही. इथे काय दिलेलं आहे, शी दिलेला आहे, आय यूज होईल का, नाही. आता 2 सेंटेन्स तुमच्याकडे आहे, हा पण एलिमिनेट झाला आणि हा पण एलिमिनेट झाला. ठीक आहे. नॉईजला इग्नोर करा, मला माहिती आहे तुम्हाला त्रास होतो त्या नॉईजचा,
बट मी काही करू शकत नाही. तुमची एक्झाम पण इम्पॉर्टंट आहे आणि व्हेकल्स पण खूप जाणं येणं करतात आणि आवाज होतोच, त्यामुळे थोडं इग्नोर करा प्लीज. हा 2 सेंटेन्स कसा एलिमिनेट झाला ते तुम्हाला कळलं. सेंटेन्समध्ये शी गिवन आहे आणि सेंटेन्स ऑप्शनमध्ये आय गिवन आहे. आय आपल्याला नको आहे का, कारण सेंटेन्समध्ये शी गिवन आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. आता दोन्ही सेंटेन्समध्ये बघा, शी इथे पण गिवन आहे, शी इथे पण गिवन आहे. ठीक आहे, इथे पण गिवन आहे, इथे पण गिवन आहे. यामध्ये आता बघा वर्ब कुठला दिले आहे, इथे दिलेला आहे कॅन नॉट. काय दिलेलं आहे, कॅन नॉट. ठीक आहे. इथे काय दिलेलं आहे, माईट नॉट. काय दिलेलं आहे, माईट नॉट. हा पण सेंटेन्स काय झाला, एलिमिनेट झाला. काय झाला, एलिमिनेट झाला. शी सेड शी कांट टीच द सायन्स. शी सेड शी कांट टीच द सायन्स. त्याला कसं कन्वर्ट करणार, शी सेड दॅट शी कुड नॉट टीच सायन्स. शी सेड दॅट शी कुड नॉट टीच सायन्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. गॉट इट. कसं एलिमिनेट करायचं. ठीक आहे. सेंटेन्समध्ये काय गिवन आहे, कुठला सब्जेक्ट गिवन आहे, कुठला वर्ब गिवन आहे, कुठल्या फॉर्ममध्ये गिवन आहे, कुठल्या टेन्समध्ये गिवन आहे, सर्वात आधी तुम्हाला हे बघायचं असतं आणि त्यानुसार एलिमिनेशन्स करायचं असतं. गॉट इट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. Next question. In the following question, the sentence has been given in the active or passive voice. Out of the 4 alternative, suggested the select one which is best express the same sentence in the passive or active voice. Same आहे. ॲक्टिव्ह असेल तर पॅसिव्हमध्ये चेंज करायचं, पॅसिव्ह असेल तर ॲक्टिव्ह व्हॉइसमध्ये चेंज करायचं. ठीक आहे. सेंटेन्स काय गिवन आहे, शी वॉज बेकिंग अ ब्युटिफुल केक फॉर हर सिस्टर. शी वॉज बेकिंग अ ब्युटिफुल केक फॉर हर सिस्टर. बघा सेंटेन्सची स्टार्टिंग सर्वांची अ ब्युटिफुल केक फॉर, अ ब्युटिफुल केक, अ ब्युटिफुल केक, अ ब्युटिफुल केक, अ ब्युटिफुल केक. चारही सेंटेन्स अ ब्युटिफुल केकनी स्टार्ट झालेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर डिफरन्स कुठे बघायचा ते सांगते आहे. इथे दिलेला, इथे वर्ब कुठला यूज केलेला आहे, वॉज. इथे पण वॉज यूज केलेला आहे, इथे पण वॉज यूज केलेला आहे आणि इथे पण वॉज यूज केलेला आहे. चारही सेंटेन्समध्ये वॉज यूज केलेला आहे. शी वॉज बेकिंग अ ब्युटिफुल केक फॉर हर सिस्टर. इथे सेंटेन्स दिला आहे, अ ब्युटिफुल केक फॉर हर सिस्टर वॉज बेक्ड बाय हर. अ ब्युटिफुल केक फॉर हर सिस्टर वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर. ऑप्शन चुकीचे आहेत. ऑप्शन चुकीचे आहेत. कसं, सॉरी हा चुकीचा आहे. बेक्ड बाय हर. एक मिनिट. अ ब्युटिफुल केक फॉर हर सिस्टर वॉज बेक्ड बाय हर. ऑप्शन बेक्ड बाय कोण, बेक्ड बाय हर. त्यानंतर इथे दिलेलं आहे, अ ब्युटिफुल केक फॉर हर सिस्टर वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर. काय यूज केलेलं आहे, वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. बेक बाय शी होत नाही आणि बेक बाय हर सिस्टर हे तर पूर्णपणे चुकीचं आहे. बाय हर हवं होतं तिथं, बाय शी नाही. ठीक आहे. त्यानंतर असं पण होत नाही, अ ब्युटिफुल केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर सिस्टर. सेंटेन्सला कसं लिहायचं होतं, अ ब्युटिफुल केक फॉर हर सिस्टर. अ ब्युटिफुल केक, हा इथनं स्टार्टिंग करायची. अ ब्युटिफुल केक फॉर हर सिस्टर वॉज, अ ब्युटिफुल केक फॉर हर सिस्टर वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर. ठीक आहे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सिनोनिम ऑफ युनिक. फाइंड द सिनोनिम ऑफ युनिक. तो युनिक मीन्स distinctive. Unique mean distinctive. Option C is the correct one. Next question. Question number 79. Find the synonym of relinquish. Find the synonym of relinquish. Which is the correct one? Traded, surrendered, retain and pawn. Which is the correct one? So correct synonym of relinquish, that is surrender. Option B is the correct one. Next question. Question number 80. Find out the idiom and phrases by the skin of his teeth. By a very narrow margin. Second one, by a huge margin. Third one,
inconsistency in the statement. And the last one, interest someone with everything. मी पण खूप tired झाले. Next option is that, which one is the correct one? By the skin of his teeth. Which is the correct one? That is by a very narrow margin. Option A is the correct one. By the skin of his teeth means by a very narrow margin. Option is A is the correct one. Next question, question number 51. Find the idiom and phrases a snowball effort. A snowball effort. The first one, cold and uncomfortable. Second one, slow movement. Third one, trick someone completely. And the last one, an accelerating growth of magnitude. Which is the correct one? The question number 81, that is a snowball effort. That means hota hai. That means is that is an accelerating growth of magnitude. Option D is the correct one. Question number 82. खालीलपैकी कोण सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेशी संबंधित आहे? नॉटची शी. खालीलपैकी कोण सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेशी संबंधित आहे? तर कोण आहे? ते आहेत ज्योतिराव फुले. सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केलेली आहे? ती म्हणजे ज्योतिराव फुले. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83. मलप्पा धनशेट्टी ज्यांना ब्रिटिश सरकारने फाशी दिली होती त्यांनी खालीलपैकी कोणत्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले होते? तर कुठल्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले त्यांनी केले होते सोलापूर सत्याग्रह. कुठल्या सत्याग्रहाचे? सोलापूर सत्याग्रह. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मलप्पा धनशेट्टी यांनी कुठल्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व केलेले? ते म्हणजे सोलापूर सत्याग्रह. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे? 2 विधान दिलेले आहे, 2 वाक्य दिलेले आहे आणि त्यापैकी कोणतं वाक्य बरोबर आहे किंवा कुठलंच वाक्य बरोबर नाही ते तुम्हाला शोधून काढायचं आहे. आपल्याला बरोबर विचारलेलं आहे. तर फर्स्ट वन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मंत्री परिषद मिळून महाराष्ट्राची कार्यकारिणी तयार करतात. सेकंड वन, विधान परिषद कधीच पूर्णपणे विसर्जित होत नाही. ही दोन्हीपैकी केवळ एक बरोबर आहे किंवा 2 बरोबर आहे किंवा 1 किंवा 2 दोन्ही बरोबर नाही किंवा दोन्ही बरोबर आहेत. तर काय ऑप्शन आहे? 84. दॅट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. दॅट इज 1 आणि 2 दोन्ही बरोबर आहेत. राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मंत्री परिषद मिळून महाराष्ट्राची कार्यकारिणी तयार करतात. सेकंड वन, विधान परिषद कधीच पूर्णपणे विसर्जित होत नाहीत. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. दोन्ही 1 आणि 2 दोन्ही बरोबर आहेत. नेक्स्ट वन, भारताच्या 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर किती आहे? फर्स्ट ऑप्शन दिला आहे 929, सेकंड वन 959, थर्ड वन 912 आणि लास्ट वन 902. विच इज द करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 85. दॅट इज 929 आहे. किती आहे? 929. भारताच्या 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर आहे ते म्हणजे 929. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86. कोणत्या राज्य सरकारने मुख्यमंत्री वयश्री योजना सुरू केली आहे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, कर्नाटक. विच इज द करेक्ट वन? तर ही आहे महाराष्ट्र सरकार. कोणत्या राज्य सरकारने मुख्यमंत्री वयश्री योजना सुरू केली? ती म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने केलेली आहे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. रमन मॅग्सेस पुरस्कार 2024 कुणाला प्रदान करण्यात आलेला आहे? तर रमन मॅग्सेस पुरस्कार 2024 हा मियाझाकीला प्रदान करण्यात आलेला आहे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. जगातील पहिले ओम आकाराचे मंदिर कोणत्या राज्यात उद्घाटन करण्यात आलेले आहे? ओडिसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक. विच इज द करेक्ट वन? सो जगातील पहिले ओम आकाराचे मंदिर हे राजस्थान या राज्यात उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89. रिसा हा कोणत्या राज्याचा आदिवासी पोशाख आहे ज्याला नुकताच GI टॅग देण्यात आलेला आहे? रिसा हा कोणत्या राज्याचा आदिवासी पोशाख आहे ज्याला नुकताच GI टॅग देण्यात आलेला आहे? The first one Kerala, second one Tripura, Mizoram and the last one Meghalaya. Which is the correct one? So आहे that is Tripura. रिसा हा
त्रिपुरा राज्याचा आदिवासी पोशाख आहे ज्याला नुकताच GI टॅग प्रदान करण्यात आलेला आहे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. सर्वप्रथम माहितीचा अधिकार लागू करणारे राज्य कोणते? सर्वप्रथम माहितीचा अधिकार लागू करणारे राज्य कोणते? महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि राजस्थान. विच इज द करेक्ट वन? सो माहितीचा अधिकार लागू करणारे पहिले राज्य ते म्हणजे तामिळनाडू. पहिले नाही, सर्वप्रथम माहितीचा अधिकार लागू करणारे राज्य म्हणजे तामिळनाडू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. आंतरराष्ट्रीय माहिती दिन कधी साजरा केला जातो? आंतरराष्ट्रीय माहिती दिन कधी साजरा केला जातो? 28 ऑक्टोबर, 28 सप्टेंबर, 28 नोव्हेंबर आणि 28 डिसेंबर. विच इज द करेक्ट वन? आंतरराष्ट्रीय माहिती दिन कधी साजरा केला जातो? तर हा साजरा केला जातो 28 सप्टेंबरला. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू करणारे पहिले राज्य कोणते? महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम लागू करणारे पहिले राज्य कोणते? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि ओडिसा. विच इज द करेक्ट वन? सो महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू करणारे पहिले राज्य आहे ते म्हणजे मध्य प्रदेश. कुठलं आहे? मध्य प्रदेश. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. महाराष्ट्र हे लोकसेवा हक्क म्हणून करणारे कोणत्या क्रमांकाचे राज्य ठरले? महाराष्ट्र हे लोकसेवा हक्क लागू करणारे कोणत्या क्रमांकाचे राज्य ठरले? द फर्स्ट वन 21वे, 11वे, थर्ड वन 31वे अँड द लास्ट वन 41वे. तर कुठले राज्य ठरले आहे? ते म्हणजे 21वे. महाराष्ट्र हे लोकसेवा हक्क लागू करणारे 21व्या क्रमांकाचे राज्य ठरलेले आहे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी कोणता अधिनियम लागू करण्यात आला? 12 ऑक्टोबर 2005ला कोणता अधिनियम लागू करण्यात आला? द फर्स्ट वन राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, सेकंड वन महाराष्ट्र मानवाधिकार अधिनियम, देन RTI अधिनियम अँड द लास्ट वन भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम. विच इज द करेक्ट वन? सो 12 ऑक्टोबर 2005ला कुठला नियम लागू करण्यात आला? तो म्हणजे RTI अधिनियम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 95. एक सेकंड. क्वेश्चन दिलेला आहे बघा. यम हे यनच्या उजवीकडे 6 मीटर अंतरावर आहे. ठीक आहे. यम हे यनच्या उजवीकडे 6 मीटर अंतरावर आहे. ठीक आहे. यम हे यनच्या उजवीकडे यनच्या उजवीकडे म्हणजे राईट साईडला किती मीटर अंतरावर आहे? 6 मीटर अंतरावर आहे. कोण? यम. ठीक आहे. यम हे यनच्या उजवीकडे 6 मीटर अंतरावर आहे. त्यानंतर सेकंड वाक्य आहे ओ हा यमच्या दक्षिणेस 5 मीटर आहे. ओ ह्या यमच्या दक्षिणेस मीन्स साऊथला. सो यमच्या दक्षिणेस कोण आहे? ओ आहे. किती मीटर अंतरावर आहे? 5 मीटर अंतरावर आहे. सेकंड दिला आहे पी हा यमच्या उत्तरेस 4 मीटर अंतरावर आहे. पी हा यमच्या उत्तरेस म्हटलेला आहे म्हणजे नॉर्थला किती मीटर अंतरावर आहे? 4 मीटर अंतरावर आहे. ठीक आहे. सेकंड वन यस हा यनच्या दक्षिणेस किती मीटर अंतरावर आहे? तो म्हणजे 6 मीटर अंतरावर आहे. कोण? यस. किती मीटर? 6 मीटर अंतरावर आहे. 6च दिलेलं ना. 6 मीटर अंतरावर आहे. तर आपल्याला विचारलं आहे पीच्या बाबतीत यस अंदाजे कोणत्या दिशेला आहे? हा दिलेला आहे तुम्हाला यस आणि इथे दिला आहे तुम्हाला पी. ठीक आहे. तर तुम्हाला विचारलं आहे पीच्या बाबतीत म्हणजे पी हा
याच्या बाबतीत हा यस कुठल्या दिशेला आहे ते तुम्हाला विचारलेलं आहे. ठीक आहे. हा डिरेक्शन आहे नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट आणि वेस्ट. हा तुमचा उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम. तर तुम्हाला हा इथे पी आहे आणि पीच्या यस इथे दिलेला आहे ना, या डायरेक्शनला आहे पी बघा. तर हा कुठल्या डायरेक्शनला असेल? हा असेल साऊथ वेस्ट. आणि साऊथ वेस्टला काय म्हटलं जातं? नैऋत्य. काय म्हटलं जातं? नैऋत्य दिशेला आहे. ठीक आहे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. कसं सॉल्व केला कळलं? आय होप कळलं असेल, आणि नसेल कळलं तर पुन्हा व्हिडिओ बघू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. खालील मालिकेत चिन्हाच्या जागी येणारा योग्य पर्याय निवडा. बघा तुम्हाला ऑप्शनमध्ये काय काय दिलेलं आहे. फर्स्टली दिला आहे तुम्हाला 8, नंतर दिला आहे तुम्हाला 11, नंतर दिला आहे 27, नंतर दिलेला आहे 88, देन दिलेला आहे 361, आणि तुम्हाला या नेक्स्ट वॅकंट तुम्हाला फिल करायची आहे. ठीक आहे. बघा इथे डिफरन्स काढलं तर इथे जमेल 8, 11 आणि 27 मध्ये जमेल. नंतर ही गॅप बघा खूप जास्त वाढत आहे. खूप जास्त इन्क्रीज होणं म्हणजे मल्टिप्लिकेशन करून बघायचं. खूप जास्त इन्क्रीज होणं म्हणजे मल्टिप्लिकेशन आणि डिवायडेशन तिथे ट्राय करून बघायचं. एकदम सडन डाऊन होत असेल तर तिथे डिव्हिजन ट्राय करायचं. एकदम मल्टिप्लिकेशन जास्त होत असेल, नंबर खूप जास्त इन्क्रीज होत असेल तर तिथे काय ट्राय करायचं? तिथे ट्राय करायचं मल्टिप्लिकेशन. बघा इथे काय करू शकतो आपण? इथे करू शकतो 8 × 1 + 3. 8 × 1 + 3 किती होतं? 11. 8 × 1 = 8 + 3 दॅट इज 11. 11 × 2 + 5. 11 × 2 22. 22 + 5 that is 27. Next 27 × 3 + 7. इथे ऑड फॉलो करा. 3, 5, 7, 9, 11, 13 असं फॉलो करा. 27 × 3 किती होतं? 81. 81 + 7 88. आलाय? फॉलो करत आहे सिरीज. नंतर करून बघा 88 × 4 + 9 किती? +9. हा 7 आहे. ठीक आहे. 88 × 4 + 9. 88 × 4 किती होतं? +9 दॅट इज 361. 8 4 चा 32 कॅरी 3. 8 4 का 32 कॅरी +3. 32 + 3 किती होतं? 35. 352 + 9 दॅट इज 60. 361. आता यामध्ये काय करून बघायचं? यामध्ये करून बघायचं आता 361. नेक्स्ट सिरीज फॉलो करायची. नेक्स्ट सिरीज काय असेल? नेक्स्ट सिरीज असेल 361. लास्टली आपण मल्टिप्लाय बाय 5 केलं, मल्टिप्लाय बाय 4 केलं. तर आता काय करणार? मल्टिप्लाय बाय 5 + 11. लास्टमध्ये +9 केलं होतं, यामध्ये +11 करून बघायचं. ठीक आहे. सर 361 × 5. 5 1 चा 5. 3 × 5 6 चा 30. 30 कॅरी 3. 5 3 चा 15. 15 + 3 80. 18 05 + 11 दॅट इज 1816. किती येत आहे आन्सर? 1816. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ठीक आहे. कळलं कसं फाइंड आउट करायचं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. हा तुमचा ब्लड रिलेशनचा क्वेश्चन्स आहे. जर थोडा क्वेश्चन तुम्हाला स्मॉल फॉन्टमध्ये दिसेल, बघून घ्या. ठीक आहे. जर सी ही एची मुलगी आहे, मी डिरेक्टली मांडते आहे, असा सिम्बॉल जर केला तर हा आहे फिमेल सिम्बॉल. कशाचा आहे? माझ्या अकॉर्डिंग हा आहे फिमेल सिम्बॉल. आणि जर मी का असं डिनोट करताय तर हा आहे मेल सिम्बॉल. ठीक आहे. कुठला सिम्बॉल आहे? मेल सिम्बॉल. हा आहे फिमेल सिम्बॉल आणि हा आहे मेल सिम्बॉल. ठीक आहे. मी कसं फाइंड आउट करते ते तुम्हाला बघायचं आहे. फर्स्ट बघा, सी ही एची मुलगी आहे. सी हे एची मुलगी आहे. एची मुलगी कोण आहे? सी आहे. सी कोण आहे? मुलगी आहे. मी फिमेलला सर्कलने डिनोट करते आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट सेकंड म्हटलं आहे ए हे सीचे वडील नाहीत. जर ए हे सीचे वडील नाहीत तर कोण असेल? आई असेल. म्हणजे ए पण फिमेल झाली.
सेकंड वन, ई ही सीची भाची किंवा पुतणी आहे. ई कोण आहे? सीची भाची किंवा पुतणी आहे. म्हणजे रिलेशन यांचं कुठेतरी बहीण भावाचं रिलेशन असेल आणि हे भाची किंवा पुतणी असेल कोण? ई. पण इथे हे फिमेल आहे. ऑलरेडी त्यांनी सांगितले भाची किंवा पुतणी. ई कोण आहे? भाची किंवा पुतणी. मी असं डिनोट केलं आहे. त्यानंतर ई ही एफची मुलगी आहे. ई कुणाची मुलगी आहे? एफची मुलगी आहे. ई कुणाची मुलगी आहे? एफची मुलगी आहे. तर इथे एक साईडला लिहून घेऊ की एफची मुलगी कोण आहे? ती ई आहे. कोण आहे? एफची मुलगी. सॉरी, एफचं जेंडर तुम्हाला माहिती नाही. एफची मुलगी कोण आहे? ई आहे. एफची मुलगी कोण आहे? ई आहे. मुलगी माहीत आहे, सर्कलने डिनोट केलं. ठीक आहे. एफ हा इथे डी कराल. एफ हा डीचा पती आहे. एफ हा कोण आहे? पती आहे. कुणाचा? डीचा. पती मी कशाने डिनोट करणार आहे? रेक्टँगलने. आणि डी कोण असेल मग? वाईफ असेल. कुणाची? एफची. गॉट इट. त्यानंतर एफला कोणतेही भावंड नाही. एफ हा सिंगल आहे. एफ हा सिंगल आहे. बघा याला ॲडजस्ट कसं करायचं आता. इथे आपल्याला माहिती आहे की सीचा कोणीतरी असेल बहीण किंवा भाऊ आणि त्याची मुलगी असेल ती ई. तीच कोण लागेल? त्या सीची भाची किंवा पुतणी लागेल. मग हेच याला जॉईन करायचं. बघा कसं. सीची कोणीतरी बहीण किंवा भाऊ असेल तर एफला तर भावंड नाही आहे आणि आपल्याकडे ए पासून फक्त आणि फक्त एफपर्यंत कॅरेक्टर आहे. ठीक आहे. ए पासून एफपर्यंतचे कॅरेक्टर दिलेले आहेत. तर आपल्याकडे ऑलरेडी ए आणि सी झालेला आहे आणि आता यामध्ये डी, एफ, ई आणि बी सुटलेला आहे किंवा बी नसेल कदाचित, त्यांनी मेन्शन केलेलं नाही आहे. तर याला जॉईन कसं करायचं बघा. सीचा कोणीतरी भावंड आहे, आपल्याला माहीत नाही की मेल आहे की फिमेल आहे आणि त्याची पुतणी कोण आहे? सीची, ती म्हणजे ई. आणि ई कुणाची मुलगी आहे? एफची मुलगी आहे. पण एफला बहीण भाऊ आहे का? नाही. तर ऑब्वियसली सीची बहीण किंवा भाऊ कोण असेल? ती म्हणजे डी. ती म्हणजे कोण? डी. आणि ऑलरेडी दिलेलं आहे का एफचं लग्न कुणाशी झालेलं आहे? ती म्हणजे डीशी झालेलं आहे. तर डी कोण आहे? मॅरिड आहे. कुणाशी? एफशी मॅरिड आहे आणि एफ हा तिचा पती आहे, हे ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. तर या टाईपचं तुमचं ब्लड रिलेशन बनेल की एची मुलगी कोण आहे? सी. एची मुलगी कोण आहे? सी. एची मुलगी सी आहे आणि ए तिचे वडील नाही म्हणजे ए तिचे कोण असेल? आई असेल. आणि एची बहीण कोण आहे? डी. जी ई कोण आहे? तिची पुतणी आहे. कोण आहे? पुतणी किंवा भाची आहे. ठीक आहे. गॉट इट. हा झाला तुमचा ब्लड रिलेशन. हा काय तुमचा ब्लड रिलेशन. मी लिहून दाखवते की कसं फायनल आन्सर येतं. कसं फायनल आन्सर येतं बघा. एची मुलगी कोण आहे? सी आहे. आणि सीचं रिलेशन काय आहे की ई ही सीची काय आहे? पुतणी आहे. आणि एफला बहीण भावंड नाही, पण एफ कोण आहे? डीचा पती आहे. एफ कोण आहे? डीचा पती आहे. इतकं सिम्पल कोडिंग होतं. ठीक आहे. राहिलेला बी. जर तुम्हाला बीबद्दल काही इन्फॉर्मेशन दिलेली असतं तर तुम्ही राईट डाऊन केलं असतं. तर काय असतं लास्टमध्ये? होऊ शकतं की बीचा तो एचा पती पण राहू शकतो किंवा याची पण पत्नी हिचा पण पती राहू शकतो. ठीक आहे. बीबद्दल काही इन्फॉर्मेशन दिलेलं नाही म्हणून बी आपण लिहिलेला नाही. जेव्हापर्यंत रिझनिंगमध्ये काहीही दिलेलं नसतं, जेव्हापर्यंत एक्झॅक्ट माहिती दिलेली नसतं तेव्हापर्यंत राईट डाऊन करायचं नाही आणि स्वतःचं लॉजिक लावायचं नाही इन केस ऑफ ब्लड रिलेशन. ठीक आहे. नेक्स्ट. तर आन्सर काय असेल? आपल्याला विचारलं आहे सी आणि डी चं सोबत नातं काय? या दोघांचं नातं काय विचारलं आहे. तर सी हे सीचे डी सोबत नातं काय? सीचं डी सोबत नातं काय आहे? तर ते कोण आहे? बहीण आहे. कोण आहे? बहीण आहे. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. आय होप तुम्हाला सर्वांना समजलं असेल. नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे. एक सिम्प्लिफिकेशन टाईप क्वेश्चन्स आहे. यामध्ये तुम्हाला काय केलं आहे? दिलेलं समीकरण अचूक करण्यासाठी 2 चिन्हांची अदलाबदल करावी लागणार आहे. 2 चिन्हांची अदलाबदल करायची आहे. बघा, जिथे डिव्हिजन दिलेलं आहे तिथे भाग जातो काय बघा. 7 1 7 7 3 21 भाग जातोय म्हणजे त्याला तसंच ठेवा.
याला असंच ठेवा. 21 डिवाइड बाय 7 याला ॲज इट इज ठेवा, कारण यांच्या दोघांमध्ये भाग जातोय. ठीक आहे. त्यानंतर बघा -2 to 7 इंटू प्लस या इथे आपल्याला -20ची गरज आहे. कितीची? -20. जर का फर्स्ट टाईम याला आपण सोडलं, स्टार्टिंग इथनं करूया, या दोघांना चेंज करून बघूया. जिथे प्लस आहे तिथे मायनस, मायनस आहे तिथे प्लस करून बघू. ठीक आहे. +2 to 7 -10 इंटू 25. या दोघांची जर मल्टिप्लिकेशन केली तर किती येतं? 10 इंटू 25 दॅट इज 250. किती येतं? 250. आणि आपल्याला पाहिजे किती आहे? -20. किती पाहिजे आहे? -20. त्याला एकदा सॉल्व करून बघा. 7 1 7, 7 3 21. इथे आन्सर किती येतं आहे? 3. +2 to 7 या दोघांची जर बेरीज केली तर आन्सर किती येतं? 230. किती येतं? 230. आणि या दोघांना जर प्लस मायनस केलं, 250 - 230 आन्सर किती येतं? -20. म्हणजे आपल्याला कुठल्या चिन्हांची अदलाबदल करायची आहे? ते म्हणजे मायनस आणि प्लस. कुठल्या? मायनस आणि प्लसची. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मायनस आणि प्लसला अदलाबदल करायचं आहे, तुम्हाला तुमचं समीकरण सॉल्व होईल. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 97. सॉफ्टवेअरमध्ये असलेला बग हे एक प्रकारचे काय असतं? सॉफ्टवेअरमध्ये असलेला बग हे एक प्रकारचं काय असतं? हार्डवेअर असतं, सॉफ्टवेअर असतं, एरर असतं की व्हायरस असतं? तो क्वेश्चन नंबर 99. सॉफ्टवेअरमध्ये असलेला बग हे एक प्रकारचं काय असतं? एरर असतं. काय असतं? एरर असतं. ठीक आहे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 100. खालीलपैकी कोणते डाटाबेसशी संबंधित आहे? द फर्स्ट वन MS वर्ड, सेकंड वन नोटपॅड, थर्ड वन MS एरर, MS ॲक्सेस अँड द लास्ट वन MS एक्सेल. विच इज द करेक्ट वन? तर खालीलपैकी डाटाबेसशी संबंधित आहे ते म्हणजे MS ॲक्सेस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. आय होप each one of you attend all 100 questions. Each one of you attend all 100 questions with understanding. ठीक है. So those who are new to the channel, subscribe to the channel and press the bell icon, and thank you for watching. Before leaving the class, क्लासला काय करायचं आहे? लाईक करायचं आहे. क्लासला काय करायचं आहे? लाईक करायचं आहे. आणि एक्झामला तुम्हाला ऑल द बेस्ट. आय होप तुम्ही सर्वांनी बेस्ट स्टडी केलेला आहे आणि त्याचं तुम्ही बेस्ट इम्प्लिमेंट तुमच्या एक्झामला देणार आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला पुन्हा एखादा पेपर हवा असेल याच टाईपमध्ये कंपाईल तर मला सांगा, मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करते. ठीक आहे. आणि ज्यांना PDF पाहिजे, PDF ही शेअर होत नाही आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला शेअर करू शकत नाही. ठीक आहे. तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन रीड करू शकता. जसं मी तुम्हाला दिलं आहे, खालीलपैकी कोणते डाटाबेसशी संबंधित आहे, तर याचा आन्सर आहे दॅट इज MS ॲक्सेस. मी जर असं लिहिलं आहे, टिक केलं आहे, तुम्ही याचं स्क्रीनशॉट घेऊन परत रीड करू शकता. ठीक आहे. किंवा तुम्हाला समजत नसेल तर 2x मध्ये पुन्हा रिवाईज करू शकता. ठीक आहे. 2x स्पीड करायची आणि एकदा जर तुम्ही व्यवस्थित ऐकलं असेल तर तुम्हाला हा 2x मध्ये पण व्यवस्थित समजायला येतं. ठीक आहे. जर का तुम्ही व्यवस्थितपणे ऐकलं असेल तर. गॉट इट? सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. एंड ऑल्सो जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो. एंड थैंक यू.